ओम शांति 17 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमको मन वचन कर्म रे बहुत बहुत खुशी रे रहिबाकु हेबो। समस्तंकु खुशी करिबाकु हेबो, काहाकु भी दुख देबार नाही। तुमको मन वचन कर्म रे बहुत बहुत खुशी रे रहिबाकु हेबो, समस्तंकु खुशी करिबाकु हेबो, काहाकु भी दुख देबार नाही। प्रश्न, डबल अहिंसक हेउथिबा संतान मानकु केउ कथार ध्यान रखिबाकु पड़िबो? डबल अहिंसक हेउथिबा संतान मानकु केउ कथार ध्यान रखिबाकु पड़िबो? उत्तर, 1 रे ध्यान रखिबा उचित जे एपरि कोनोसी बाणी मुखरु न बाहारू जहा द्वारा काहाकु दुख अनुभव हेबो, काहींकिना बाणी द्वारा दुख देबा मध्य हिंसा अटे। 2 रे आमे देवता हेबाकु जाउछु, सेथिपाई आमर चाली चलन बहुत राजकीय अर्थात दिव्य हेबा उचित। खाद्य पानीय मध्य ना बहुत उच्च ना नीच अर्थात निकृष्ट हेबा उचित। गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे संतान मानकु बाबा प्रत्येक दिन प्रथमे बुझाउछंती जे निजको आत्मा निश्चय करी बस एवं बाबांकु मने पकाओ। कुहा जाए ना अटेंशन प्लीज। तेबे बाबा कहउछंती प्रथमे तो भगवान को प्रति ध्यान दियो। बाबा केते मीठा, तांकु स्नेहर सागर ज्ञानर सागर कुहा जाउछि, तेणु तुम मानकु मध्य स्नेही हेबाकु पड़िबो। मन वचन कर्म प्रत्येक कथारे तुमको खुशी रहिबा दरकार, काहाकु भी दुख देबा उचित नुहे। बाबा मध्य काहाकु दुखी करू नाहंती। बाबा आसीछंती ही समस्तंकु सुखी करिबा पाई। तुमे माने मध्य काहाकु कौनसी प्रकारर दुख देबा उचित नुहे। एपरि कौनसी भी कर्म करिबा अथवा मनरे मध्य आसीबा उचित नुहे। किंतु तुमर एही अवस्था शेष समय रे हेबो। एबे तो किछि ना किछि कर्मेंद्रिय द्वारा भूल होई जाउछि। निजको आत्मा भाबी अन्य को मध्य आत्मा भाई रूप रे देखिले काहाकु दुख देई परिबो नाही। शरीर को न देखिले दुख किपरि देबो? एथिरे गुप्त मेहनत रहिछि। ए सबु बुद्धिर काम। एबे तुम मानकर पारस बुद्धि हेउछि। तुमर बुद्धि पारस थिबा समय रे बहुत सुख देखिछ। तुमे माने ही सुख धामर मालिक थिल ना। एहा हेउछि दुख धाम। एहा तो बहुत साधारण कथा। शांति धाम हेउछि आमर स्वीट होम। सेठारु तुमे माने अभिनय करिबाकु आसीछ। तेबे दुखर पाठ बहुत समयरु करी आसीछ। एबे सुख धाम को जीवाकु हेबो। सेथिपाई परस्पर को भाई भाईर दृष्टि रे देखिबाकु हेबो। आत्मा आत्मा को दुख देई परिबो नाही। अभ्यास करिबाकु हेबो जे मु आत्मा आत्मा सहित कथावार्ता हेउछि। आत्मा भ्रुकुटी रूपी सिंहासन रे विराजमान करिछि। ये मध्य शिव बाबांक रथ अटंती ना। कन्या माने कहउछंती आमे शिव बाबांक रथ को श्रृंगार करूछु, शिव बाबांक रथ को खुआउछु। तेणु स्मृति रे शिव बाबा ही रहुछंती। से ही हेउछंती कल्याणकारी बाबा। कहउछंती मु 5 तत्वर मध्य कल्याण करूछि। सेठारे कौनसी जिनिस केबे कष्ट देब नाही। एठारे तो केबे तोफान, केबे थंडा, केबे कौन हेउछि। सेठारे तो सर्वदा बसंत ऋतु रहिबो। दुखर नाम मध्य रहिबो नाही। ताहा हेउछि ही स्वर्ग। बाबा तुमको स्वर्गर मालिक करिबा पाई आसीछंती। से सर्वोच्च भगवान अटंती। सर्वोच्च बाबा पुणी सुप्रीम शिक्षक मध्य अटंती। तेणु से निश्चित भावरे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ करिबे ना। तुमे माने एही परि लक्ष्मी नारायण थिलो ना। एसबु कथा को भूली जाइछ। एकथा बाबा ही बसी बुझाउछंती। जदि ऋषि मुनि मानकु पचरा जाउथिला आपण रचयिता एवं रचना को जानिछंती, तेबे नाही नाही बोली कहि देउथिले, कारण तांको पाखरे ज्ञान ही नथिला। तेणु एही ज्ञान पुणी परंपरा अनुसार किपरि चली परिबो? बाबा कहउछंती एही ज्ञान मु एबे ही देउछि।
ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଦୁର୍ଗତି ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ସଦ୍ଗତିର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ଦୁର୍ଗତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛୁ। ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ସେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ନାଉରିଆ ଅଟନ୍ତି। ବିଷୟ ସାଗରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୌକାକୁ ପାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ କ୍ଷୀର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଶୟନ କରିଥିବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗାୟନ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିଛ। ଅନେକ ଥର ହାରିଛ, ପୁଣି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଯଦିଓ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଥବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସମସ୍ତେ କିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ତୁମେ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ସେ ତ ତୁମକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭଗବାନ ବାଚ ଅଟେ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର, ଭଲ ଖାଅ ପିଅ, ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ଦେଖିବ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଢେର ମିଳୁଛି। ଘିଅର କୂଅ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେ ସବୁକୁ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି? ପୂଜାରୀମାନେ। ଶ୍ରୀନାଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟଙ୍କୁ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କେତେ ଖରାପ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେଠାରେ ହାଣ୍ଡିରେ ଅନ୍ନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ 4 ଭାଗ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ଅନ୍ନର ହିଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସିଏ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏପଟେ ଗରିବ ଏବଂ ସେପଟେ ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଦେଖ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବହୁତ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସ୍ନେହ ଆତ୍ମାକୁ କରାଯାଇଥାଏ ନା, ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଡକାଯାଇଥାଏ। ଶରୀର ତ ଜଳି ଯାଉଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ଶରୀର ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶରୀରୀ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାରର କଥା କେଉଁଠୁ ଉଠୁଛି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ ନଥାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ମିଠା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଏହିଠାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଖି ଖୋଲି କରି ବସିବା ଦରକାର ନା। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା। ଆଗରୁ କନ୍ୟାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ବସି ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହିପରି ଭାବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଭାଇକୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କର ରାୟ ମାନିବ ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ବାବା ଅନେକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହେବୁ। ପବିତ୍ର ରହିବା ତ ଭଲ କଥା। କୁମାରୀମାନେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ବିବାହ କଲା ପରେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ଭଲ ନା? ପବିତ୍ରତା ଥିଲେ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସବୁର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ପାବନ ଦୁନିଆରେ ରାବଣ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ରାମରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବେ। ତାହା ହେଲା ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ପୁଣି ରାବଣ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ରାମାୟଣ ଆଦି କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ତେବେ କନ୍ୟାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନୌକାର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ସତ୍ୟର ନୌକା ହଲିବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ବିକେ ହେଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏଠାରେ ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ଏବେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆଗରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଥିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। 63 ଜନ୍ମ ପୂଜାରୀ ହେଉଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବୁ। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ପତିତ ରାଜାମାନେ ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବନ୍ଦନା ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦିର ଥାଏ। ତାହା ପୁଣି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଥବା ରାମ ସୀତାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ଗଣେଶ, ହନୁମାନ ଆଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲୁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ଆସି ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲୁ, ପୁଣି ବାବା ଆସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହିପରି ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ତୁମର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ବାବା ଆପଣ ଏପରି ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କେତେ ବିଭାଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣି ପାଇଁ, ଭୂମି ପାଇଁ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ନ କଲେ ପୁଣି ଯୁବକମାନେ ପଥର ମାରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ନବଯୁବକମାନେ ପହିଲମାନ ହୋଇ ଭାରତର ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ପହିଲମାନେ ଏବେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କିପରି ହେଲାଣି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏବେ ତୁମେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଉଛ। ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କର ପୁଣି ଲଢ଼େଇ କିପରି ହେବ? ତୁମେ ତ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡବଲ ଅହିଂସକ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଅହିଂସକ କୁହାଯାଉଛି। ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦେବା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅଟେ। ତୁମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଜକୀୟତା ରହିବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଦି ନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ନା ବହୁତ ନିକୃଷ୍ଟ। ଏକରସ ହେବା ଉଚିତ। ରାଜାମାନେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର କେତେ ଅଭାବ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ଏତେ ଶସ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ବିନା ପଇସାରେ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ମିଳିବ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି କେବେ ବି ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଟେ। ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ମତାମତ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବୁଝ ନା। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତୁମେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କିଛି ପ୍ରଚାର କଲେ ତ ଗରିବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଳ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଜିକାଲି କରି କରି କାଳ ଖାଇଯିବ। ତୁମେମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବହୁତ ମଜା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବାବା ହିଁ ଏହି ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ଦାଦାଙ୍କର ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ତୁମକୁ ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଅଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ତ ହେଲେ ଦଲାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତ ତୁମକୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ବର୍ଷା ଦେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଇଏ ତ ମୋର ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା। ରଥକୁ ତ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି ନା। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। ଯେପରି ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରୀ ଅଟ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କର। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବ? ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ଷା କାହିଁକି ନ ନେବ? ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ? ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅମ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଧନର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅମ୍ବା ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମନା ପୂରା ହୋଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ମୃତି ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ମୃତି ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ। ସତ୍ୟର ନୌକା ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ। ସତ୍ୟର ନୌକା ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟାଜିତ ଭବ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟାଜିତ ଭବ। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଯେତେ ବି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁ, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ, ଏହା କାହିଁକି? ଯଦି ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ବା ଟିକିଏ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆଘାତ ଦେଲା, ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ମନରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ଯେ ବାଃ ମିଠା ଡ୍ରାମା, ବାଃ
ହାୟ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ। ତୁମର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଉ ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ନ ହେଉ, ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତି ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ବା ମାୟାଜିତ୍ର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣାଇ ଖୁସି ଦେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣାଇ ଖୁସି ଦେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ମହାରଥୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏବେ କର୍ମଯୋଗୀ ସ୍ଥିତି, ଏବେ ଏବେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ, ପୁରୁଣା ଅନ୍ତିମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଧି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିକୁ ହଲଚଲ ନ କରୁ। ସ୍ୱଚିନ୍ତନ, ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହେବାର ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଚାଲିଥାଉ, ତେବେ କୁହାଯିବ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।